प्रभु आम जीवन में घटना परमेश्वर अटंती तेणु आम इस समय पवित्र उपस्थिति मध्य किसी समय रहा जीपरि आम स्पर्शता पाइबा कारण आज आम गोटाए विशेष समय मध्य आसीचु प्रभु यीशु आम निमंते मृत्युवरण करने को चाहते मैंने विश्वास करूँ आज शाब्दिक दिन एणु आमने जो परमेश्वर आम को ये प्रेम कले आमर प्रिय पुत्र को पठेले जहाँ प्रायश्चित द्वारा आमने परित्राण पाइलु जहाँ प्रायश्चित द्वारा आमने जीवित परमेश्वर को आप पिता बोले डाकिबार सुजोग पाइलु आमने से परमेश्वर का उपस्थिति मध्य को जाओ और प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम आम को गुहारी आम को निवेदन निकट अर्पण करो आज आमने प्रार्थना करवा हालेलुया 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 धन्यवाद स्तुति महिमा पूजा आराधना वंदन पाइबा योग्य परमेश्वर प्रभु आज आमे तुम्हारी उपस्थिति मध्य को आसीछो आमान को तुम्हें प्रभु तुम्हारी स्पर्शता दिया प्रभु आज आमारे आपना को सत्य करे तुम्हारी स्पर्शता पाइबा पाए तुम्हारी दया को बुझिबा पाए तुम्हारी प्रेम को बुझिबा पाए प्रभु हमारे तुम्हारी उपस्थिति मध्य को आसीछो हे प्रभु आज समग्र विश्व करे तुम्हारी से क्रूस्य मृत्युर दिन को प्रभु हे परमेश्वर स्मरण करा जाउछि आ आज मध्य मान को तुम्हें सही सुजोग दैछो जे प्रभु तुम्हारे प्रायश्चित तुम्हारे से क्रूस्य मृत्यु को हमारे वास्तव हमरे बुझि परिबो पुणी प्रभु हमने हे परमेश्वर तुम्हारे द्वार वशवर्ती हबो प्रभु मान को सुंदर अवकाश दैछो बोली धन्यवाद दोछो पिता प्रार्थना करछि समरे प्रत्येक को तुम्हें स्पर्श करा जेते जणा माने स्थले से प्रत्येक को तुम्हारी स्पर्शता दे पवित्र आत्मा को द्वारा मान को तुम्हें परिपूर्ण करा प्रभु हे परमेश्वर आज निवेदन करूछि से पवित्र आत्मा आमान को निमंते हे परमेश्वर तुम्हें जगत मध्य को प्रेरणा करिछो जहाँ जो उपस्थिति रे ए जगत मध्य हमरे तुम्हारी मते बंचिबार अनुग्रह पाइबो बंचिबार सुजोग बड़े साहाय्य पाइबो से पवित्र आत्मा वर्तमान आमान को मध्य रखते एति पाए प्रभु हम तुम धन्यवाद करछो प्रार्थना करछो ताजे बरे प्रत्येक को स्पर्श करिबो प्रत्येक आत्मा मध्य ताको स्थापन करिबो तुम्हें कृपा करो बोली प्रार्थना करछे हेवनली फादर pour on your holy spirit upon each and every one of this place प्रभु स्थान ଥିବା प्रत्येक को मध्य रे पवित्र आत्मा को तुम्हें भरि दियो बोली प्रार्थना करछे जे परि हमारे प्रभु इस समय पवित्र आत्मा को पूर्णता रे तुम्हारी उपस्थिति मध्य रे रहिबो तुम्हारी गौरव करिबो तुम्हारी प्रशंसा करिबो हे राजा तुम्हारा हमारा ऊंचे स्थापन करके तुम्हें क्षमा करो हालेलुया 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 ग्लोरी 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 द नेम ऑफ जीसस हालेलुया हे परमेश्वर आज इस हमारे प्रार्थना करके समस्त प्रत्येक को तुम्हारी स्पर्शता दिया प्रत्येक को मध्य रे तुम्हारी गौरव और शक्ति युक्त आत्मा को स्थापना करे प्रभु हमारे को धन्यवाद रे कोई के तुम्हारी गौरव करवा को दिया तुम्हारी प्रार्थना निमंते तुम्हारी दया निमंते तुम्हारे अनुग्रह निमंते प्रभु तुम्हारे भक्ति निमंते जीवन में धन्यवाद प्रभु तुम्हें हमारे को निमंते मृत्युवरण करे मुक्ति साधन को लबरे उदार कृतज्ञता सहित जीवन में तुम्हारा धन्यवाद करके तुम्हें साहाय्य करा इस समय हमारे दुख को खोल दिया इस समय हमारे को अंत करने के लिए खोल दिया प्रभु हमारे को मन आत्मा शरीर प्राण के लिए नीचे आए कर रखा और हमारे को धन्यवाद देता हो सदा तुम्हारी प्रशंसा करी बाबा तुम्हारी गौरव करी बाबा हमारे को तुम्हें कृपा करा हालेलुया 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 तेरी बात रखा बाबा बाबा शरबाती की राखना बाबा बिना तुम्हारे अलौकिक शब्द ने धन्यता अभिषेक हमारे को मध्य तुम्हें दियो बोली प्रार्थना करछे हे राजा इस समय निवेदन करछे प्रत्येक को तुम्हें स्पर्श करो प्रत्येक को मध्य तुम्हारी शक्ति रे राज्य तुम्हें साधन करो प्रभु जीवन हमारे वर्तमान सभापति अपना अपना को तुम्हारे मध्य सजाड़ी दो तुम्हारी गौरव और स्पर्शता पाइबो प्रभु तुम्हारे बहुत नाम प्रभु धन्यवाद करो तुम्हारा नाम बहुत स्थापन करो तुम्हें कृपा करो प्रभु हमारे को दया करो हमारे को सहित हो पुण्य माने जीवन प्रत्येक प्रभु এই সময়ে তোমার উপস্থিতি মাত্র কিছু সমান হলো আজ তোমার দৃশ্য মৃত্যু বিষয়ে প্রভু আমাদের কিছু শিখিব আপনাকে প্রস্তুত করিব প্রভু জীবନରେ যে সমস্ত আশীর্বাদ আজ পর্যন্ত আমাদের পাইনাও সেই সকল আশীর্বাদ পাইবা নিমন্তে আপনাকে প্রস্তুত করিব তুমি কৃপা করো এই গৌরব রাজা প্রার্থনা করছি আরম্ভ শেষ পর্যন্ত আমাদের সহিত হো তোমার জীবন্ত বাক্য দ্বারা আমাকে আশীষিত করো পবিত্র আত্মা দ্বারা আমাকে অভিষেক করো প্রভু সব অবস্থায় हमारे जीवन तुम्हारे गौरव निमंते अपना अपना को प्रस्तुत करे हे परमेश्वर हे निर्माण करे विश्वास भरोसा प्रभु तुम्हारे उपस्थिति मध्य रहिबार शिखिब तुम्हें कृपा करो गौरव महाराज प्रार्थना करछि तुम्हें धन्यवाद
তোমার ভাষা বড়াওটা তোমার গৌরবময় শক্তির প্রতীককে তুমি আমার প্রভু আমার তুমি তোমার রক্ষা করো আমার বধরে প্রভু তোমার অলৌকিক শক্তি মানে সামর্থ্যকে তুমি ভরি দিও প্রভু আজ এঠারু এক প্রভু আশীর্বাদর অনুগ্রহরে পরিপূর্ণ প্রভু বিশ্বাসময় জীবন পাইয়া পাই তুমি সাহায্য করো हे पवित्र पिता हमारे किसी समय इस स्थान बस बस आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे वाक्य सकल पर ध्यान करी तुम्हारे जीवंत रमक हमारे सहिब पवित्र आत्मा तुम्हें हमारे कथा कहो पवित्र आत्मा तुम्हें हमारे मध्य कार्य करो पुणे हमारे प्रत्येक को निज आयत्ते रखी तुम्हें समस्त आदर महिमा गौरव कर्ता बना এই সমস্ত প্রার্থনা শুনিল আমার কো দয়া করি আশীর্বাদ করো আমার কো সহিত হলো ধন্যবাদ যিশুর নামে প্রার্থনা সব হলো আমেন 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 প্রেজ দ্য লর্ড হালেলুয়া 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 প্রভু কো নাম ধন্য হো আমানে আজি প্রভুଙ୍କର ଦୟାରେ ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବା ପୁଣି ତାଙ୍କରି କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା এই সমস্ত বিষୟରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ ଆମମାନେ କିଛି ସମୟ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମମାନେ ନମ୍ର ଭାବରେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ପୁଣି ଆଜି ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତର ବାସ୍ତବିକତାକୁ ଆମମାନେ ଶିଖିବା ଆଜି ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯାଉଛୁ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଆଜିର यीशु ख्रीष्टଙ୍କର କୃଷାର୍ପିତ ବିଷୟକ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମାନବିକତାର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଯୀଶୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟିଲେ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଜାଗତିକ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା କଲେ ପୁଣି 30 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ ବା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ଆଉ এই বিষয়ক ଶିକ୍ଷା ଆମମାନେ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଛୁ ଜାଣିଛୁ ବୁଝିଛୁ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛୁ ତେଣୁ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସମୟ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତକୁ ଆମମାନେ ଜାଣିଛୁ ବା ଶୁଣିଛୁ ଆମମାନେ ଆପଣାକୁ ସଜାଡ଼ିବା যে বাস্তবরে আমানে কি প্রকার ভাবে জীবন কাটিবা আবশ্যক আজির দিনকু পৃথিবীর অনেক মণ্ডলী মানকরে ভিন্ন ভিন্ন রূপরে পালন করছে বা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রভুଙ୍କ উপস্থিতিକୁ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ସେମାନେ ନେଇଥାଏ କୋଉ କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେମାନେ ରୋଦନ କରନ୍ତି କାହିଁକି କାରଣ ଯୀଶୁ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ମଣ୍ଡଳୀ এই ଦିନରେ ରୋଦନ କରନ୍ତି ନାହିଁ କାନ୍ଦନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି କାରଣ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ନୁହଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦ ଦିନ ଥିଲା 2024 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୀଶୁ
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କରି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତରେ ଆମମାନେ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର କରିବୁ। ତାଙ୍କରି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବୁ। ତାଙ୍କରି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତରେ ଆମମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ପାଇବୁ। ତାଙ୍କରି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତରେ ଆମମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇବୁ। ତେଣୁ ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। କାରଣ ଯଦି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି କ୍ରୁଶ ଉପରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ନୁହଁ, ଏହା ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। କାରଣ ଆମେ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ, ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ, ଆମେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଲୁ, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେବାର ଅନୁଭୂତି ପାଇବାର ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେଇ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ଅଂଶକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, সেই କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବା ସମୟରେ ବା ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ସମୟରେ ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ? କ୍ରୁଶ ଉପରୁ 7ଟି ବାଣୀ କହିଥିଲେ। 7ଟି ବାଣୀ କହିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ସେଇ 7ଟି ବାଣୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା। ସେଇ 7ଟି ବାଣୀ ଆମେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏହା କ୍ରୁଶ ଉପରୁ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ବା ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ, ତାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣିଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ଯାହା ଶୁଣିବା, ଲେଖାଯାଏ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 23 ଅଧ୍ୟାୟ 34 ପଦରେ। ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ବା ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ରହି ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲେ, ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, সেই ସମୟରେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ରହି ଯୀଶୁ ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ବା ପ୍ରଥମ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି। କୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଚିହ୍ନ, ଅଦ୍ଭୁତ ଲକ୍ଷଣ, ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୃତମାନେ ଉଠିଲେ, ଅନ୍ଧମାନେ ଦେଖିଲେ, ଛୋଟାମାନେ ଚାଲିଲେ, ଭୁଙ୍ଗାମାନେ କଥା କହିଲେ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ, ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଆଲୋକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। সেই ସମୟର ଯାଜକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଫାରସୀ ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଯଦି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବେ, ତାହେଲେ
आमे देखुछु सेमानकर जाजकीय पदरे बाधा आसीबो सेमानकर पद पदवी उपरे बाधा आसीबो तेणु करी जेते शीघ्र संभव सेते शीघ्र से माने यीशु को मारि देबाकू योजना करथि मारि देबाकू योजना करथिले सेमाने जानि नथिले जे यीशु ईश्वरकर पुत्र सेमाने जानि नथिले जे यीशु होचंदी ख्रीष्ट सेमाने जानि नथिले यीशु मृत्यु एही जुगर नेता मानक मध्यरे केही ताहा जानि नाहंती कारण से माने ताहा जानिथिले गौरवमय प्रभु को क्रूसरे हत करि नथाते हालेलुया प्रेरित पौल जेतेबेले करंतिय मंडळीर लोकमान को शिक्षा देबाकू चाहुछन्ते कहउछन्ते सेमाने प्रेरित पौल कहउछन्ते एही जुगर नेता माने आरो सेमाने शास्त्री माने याजकीय लोक माने जो माने याजन कर्म करंती जो माने आ धर्म पई बेसी उद्योगी अटंती ए प्रकार नेता माने राजा सम्राट माने ए माने कोन करि नांती से माने जानि नथिले यीशु किए जानि नथिले से माने केवल जानिथिले ये जोसेफ रो पुओ मरियम रो पुओ से माने जानिथिले ये आमरी परि जणे लोक से माने जानि नथिले जे यीशु ईश्वरकर पुत्र यीशु मानव जातिर उद्धार पाई प्रायश्चित हवा पाई आसी छथि प्रायश्चित हवा निमंते जगत को आसी छथि आ जदि एई जुगर नेता माने जानि थांते ताहले कोन होता यीशु को क्रूसविध करि न यीशु को क्रूसविध करि न थांते सेमाने जानि नाहंती लोक की आ सेठी पाए यीशु को सेमाने बद्ध करिवा पाए चेष्टा करूछन्ते यीशु को क्रूसरे मारि देवा पाए चेष्टा करूछन्ते सेमाने इच्छा करूछन्ते यीशु को जदि मारि दिया जीवो ताहेले सेमानकर पद पदवीरे कोनोसी प्रकार असमान आसीबो नाही सेमानकर आ सेवा कार्य कोनोसी बाधा आसीबो नाही सेमानकर कोनोसी प्रकार परिस्थिति मध्यरे सेमाने नॉट फील करिवे नाही केही सेमान को आउ किछि कहिबार नथिबो केही सेमान को ऊपर आंगुठी उठेबार नथिबो कारण ए जणे व्यक्ति होछन्ती से जहां को द्वारा लोक माने आवश्यक हेले ईमान को ऊपर को आंगुठी उठेबे कोन कहिबे तू जणे मंदिर रो याजक कोन कहिबे जदि याजकक पाखो को जिवे आपण जणे याजक मंदिर रो याजक अटंती आपण मंदिर रे याजन कर्म करंती किंतु राजनित यीशु को परी केबे तो आपण जने मृत्यु को उठी नांती ना जेते यीशु को परी केबे तो आपण गोटे अंध को देखिबा पई शक्ति देई नांती ना जेते यीशु को परी आपण केबे कोनोसी प्रकार कार्य करि नांती कोनोसी लोकर अभाव समय रे आपण केबे भी जल को द्राक्षारस करि नांती कोनोसी लोकर आवश्यक समय रे केबे भी आपण चिंता करि नाहंती आपण माने याजन कर्म करंती किंतु मंदिर को इते संख्या आसीथिबा लोक मान को पई केबे 5टी रोटी केबे 2टी माछ रे परितृप्त होबा पई एमान को केबे आशीर्वाद करि नाहंती जदि लोके याजक मान को कहिबे याजक माने कोन हेबे ऑफेंडेड माने लज्जित हेबे तेणु याजक माने जेपरि लज्जित अपमानित न हेबे फारसी शास्त्री माने जेपरि कोनोसी प्रकार लज्जित अपमानित न हेबे एथि पई से माने यीशु को क्रूसरे मारि देबा पई चिंता करछथि क्रूसरे मारिबा पई चिंता करछथि आमे सुनिछु आगरु मथ चिंता करिछु जे एमानक मथरे चारि भाग थिला चारोटी भाग थिला जीवनी मानक मथरे प्रथम फारूसी द्वितीय शास्त्री तृतीय उद्योगी और चतुर्थ नास्तिक चारि भाग थिला प्रथमे की प्रथम होचंती फारूसी मान ए फारूसी मानकर कर्म कोन ए माने फारूसी माने की ए माने होचंती धार्मिक व्यक्ति फारूसी माने धार्मिक व्यक्ति ए माने धर्म
কর্ম করি জীবন যাপন করিবা লোক ধর্ম কর্ম করিয়ে মানে ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜକୁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ନିଜର ପରିବାରକୁ କେବେ ପାପରେ ଚାଲିବାକୁ ସୁଯୋଗ ନ ଦେବା ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଫାରୁସୀମାନେ। ଏମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ ଏମାନଙ୍କ ସଚେତନତା ବେଶୀ। ତାପରେ ଫାରୁସୀ ମାନେ କିଏ? ସରି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କିଏ? ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ, ମଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ମଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ। ତାପରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିର ପରମେଶ୍ୱର ପୁଣି ମନ୍ଦିରର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରାଯିବା ବିଷୟ, ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଉଲ। ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସାଉଲ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟାଏ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନାସ୍ତିକ। ସେମାନେ ଆଜି ବି କହନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଦେବତା, କୌଣସି ଭଗବାନ, କୌଣସି ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ପେଟ ହିଁ ଆମର ଦେବତା। ତେଣୁକରି ପ୍ରେରିତ ପୌଲ ଯେତେବେଳେ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣର ଶତ୍ରୁ, ଆଉ ପେଟ ଉଦର ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା, ପେଟ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରି ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଫାରୁସୀ ମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ଉତ୍ସୁକୀ ମାନେ ଆଉ ନାସ୍ତିକ ମାନେ, ଏମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଯୀଶୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଏମାନେ ଯୀଶୁକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଯୀଶୁକୁ ନିଜେ ଆଉ କଣ ନା ୟାଙ୍କଠାରେ ଶକ୍ତି ପାଣି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଏ ପାପୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏହା ସେମାନେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ଯୀଶୁକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଯୀଶୁକୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁକୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼େଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ବାସ୍ତବିକତାକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇ ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ ଲୋକମାନେ ମୁଁ କିଏ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। 2024 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ରହି ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଫାରୁସୀ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ, এই ଉତ୍ସୁକୀ ଦଳ ପୁଣି ନାସ୍ତିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। 2024 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ଦିନକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯଦି ଆଜି ତାଙ୍କ କ୍ରୁଶ ତଳେ ଠିଆ ହେବା, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା, ଆମମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ଆମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛିକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, କଣ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛୁ, ଆମେ ବି କଣ କରୁଛୁ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବୁଝି ନଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ ବୋଲି ବୁଝି ନଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ କାଳର ନେତାମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ମାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ମାରିଲେ, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତକୁ ଜାଣିଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଉପକାର କଣ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଭ କଣ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀରେ କଣ ଘଟିଲା, এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଆଜି ବି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରିବେ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନେ କଣ କରୁଛୁ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଜାଣିକି କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ, ଆମମାନଙ୍କର ବସିବା, ଉଠିବା, ଚାଲିବା, କଥା କହିବା, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଉପବାସ କରିବା, ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ,
ସବୁ କିଛି ଆମେ ଜାଣିକି କରିବାକୁ ହବ। କାରଣ ଯଦି ନ ଜାଣି କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ବି ସେଇ କାଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ, ଆମେ ବି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ଅଛୁ, ଆମେ ବି ଯୀଶୁଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛୁ। କାରଣ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତକୁ ବୁଝିବା, ଆପଣାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା। Praise the Lord। ପ୍ରଥମ ବାଣୀ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ବାଣୀ କ'ଣ? କ୍ଷମା। ଜଗତର ଅଜାଣତରେ ଯେଉଁମାନେ ପାପ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷମାର ବାଣୀ, କ୍ଷମାର ବାଣୀ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯଦି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନ ଜାଣି ଜୀବନରେ ଭୁଲ କରି ଆସିଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ, ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ମୁଁ ଏସବୁ ନ ଜାଣିକି କରିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସନ୍ନ୍ୟାଧିପତି ସୁନା ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ପବିତ୍ର ଅତି ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିଲ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମୟରେ ତୁମରି ସେ କୃଷ୍ୟ ବାଣୀ ଯାହା ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲ, সেই କୃଷ୍ୟ ବାଣୀକୁ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ତୁମେ ଯାହା କହିଲ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ପ୍ରଭୁ ବାସ୍ତବରେ କ୍ଷମାର ବାଣୀ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ କୃଷାର୍ପିତ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲ, ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆମେ ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାପ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁରାତ୍ମର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବାରମ୍ବାର ତୁମଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ କରି ପ୍ରଭୁ ଅଧର୍ମର ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ତୁମକୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରୁଛୁ। ପିତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଅପରାଧ ମାର୍ଜନା କର, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତିରେ ରଖ, ସଜାଡ଼। ସେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଜୀବନ ହେବ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ଅନୁଗ୍ରହର ଜୀବନ ହେବ। ପୁଣି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଶାନ୍ତି, ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦ, ତୁମରି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ତୁମରି କରୁଣାକୁ ବୁଝିପାରିବ। ମଙ୍ଗଳମୟ ପବିତ୍ର ପିତା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଦେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦିଅ, ଯେପରି ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ଯାହା କରିବୁ, ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଯିବୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୁଝିବୁ, ଜାଣିବୁ, ପୁଣି ତଦ୍ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ଗୌରବ ଦେବା ନିମନ୍ତେ କରିବୁ। ତୁମେ କୃପା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଆମେନ୍। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.